دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم افریقہ میں واقع ایک نہایتی غریب، پسماندہ اور خانہ جنگی کے شکار مسلم ملک صومالیہ کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں صومالی، بانتو اور عرب شامل ہیں۔ یہ ملک کئی دہائیوں سے سیاسی عدم استحکام اور تنازعات کا شکار ہے۔ 1991 میں مرکزی حکومت کے خاتمے کے بعد خانہ جنگی کا دور شروع ہوا۔ جنگجوؤں اور پرائیویٹ ملیشیا نے خانہ جنگی کے دوران ملک کے مختلف حصوں کو کنٹرول کیا۔ اقوام متحدہ نے 1990 کی دہائی کے اوائل میں صومالیہ میں مداخلت کی۔ یہ ملک 1990 کی دہائی میں قحط اور انسانی بحرانوں کا مرکز بن گیا۔ صومالیہ میں مختلف علاقائی ریاستیں قائم ہیں۔ صومالی لینڈ اور پونٹ لینڈ شمالی صومالیہ کے نیم خود مختار علاقے ہیں۔ صومالی پونٹ لینڈ نے 1991 میں صومالیہ سے آزادی کا اعلان کیا، تاہم اسے بین الاقوامی سطح پر ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ پونٹ لینڈ نے 1998 میں صومالیہ کے اندر خود مختاری کا اعلان کیا۔ اس ملک کی آمدنی کا انحصار بیرون ملک لوگوں کی آمدنی پر ہے، جہاں پر بیرون ملک لوگ ترسیلات زر کی بڑی تعداد بھیجتے ہیں۔ صومالی خاندان عام طور پر بڑے اور وسیع ہوتے ہیں۔ کسی بھی قبیلے کے بزرگ تنازعات کے حل اور فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صومالیہ نے 1960 میں آزادی حاصل کی۔ اس ملک کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے۔ یہ ملک اپنی خانہ بدوش ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ صومالیہ میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی کافی ساری جگہیں ہیں۔ صومالیہ کے کیپٹل موغادیشو کو ایک زمانے میں بحر ہند کا سفید موتی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک کاسموپولیٹن شہر تھا جس کی تجارت اور ثقافت کی بھرپور تاریخ ہے۔ اسے 20ویں صدی کے اوائل میں اطالوی نو آبادیاتی حکام نے تعمیر کیا تھا۔ صومالی خانہ جنگی نے موغادیشو کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ اس ملک میں صحت اور تعلیم کا نظام کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں۔ صومالیہ کی سرحد ایتھوپیا، جبوتی اور کینیا کے ساتھ ملتی ہے۔ اس ملک کی سرحد کا کافی سارا حصہ گلف آف ایڈن کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ یہ افریقہ میں سب سے لمبی ساحلی پٹی کا حامل ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 1,50,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 76واں بڑا ملک ہے۔ 6,37,657 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا صومالیہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 43واں بڑا ملک ہے۔ یہاں پر انسانی آبادی کے آثار پتھر کے زمانے سے ملتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں صومالیہ میں اسلام کا ظہور ہوا۔ شروع میں یہاں پر عرب مسلمان تاجر آ کر آباد ہوئے اور صومالیہ کے ساحلی شہروں میں دین حق پہنچانا شروع کیا، اور اس غریب اور پسماندہ ملک نے بے پناہ جنگوں کا سامنا کیا۔ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں برطانیہ اور اٹلی نے صومالیہ پر قبضہ کر لیا اور یہاں پر اپنے نو آبادیاتی علاقے آباد کیے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں محمد عبداللہ حسن درویش کی قیادت میں برطانیہ کو صومالیہ کے ساحلی شہروں سے باہر نکال دیا گیا، لیکن برطانیہ ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیتا تھا۔ آخرکار 1920 میں برطانیہ مکمل طور پر صومالیہ سے نکل گیا، جبکہ اٹلی کے قبضہ شدہ علاقے پر 1941 تک اٹلی کا قبضہ رہا۔ برطانوی اور اٹلی کے قبضہ شدہ نو آبادیاتی علاقے 1960 تک دو مختلف ریاستوں کی صورت میں کام کرتے رہے۔ 1949 میں اٹلی کے قبضہ شدہ صومالیہ کو اٹلی کی نگرانی میں یونائیٹڈ نیشنز رکنیت مل گئی۔ 1960 میں ان دونوں ریاستوں کا ہلاک ہو گیا اور ریپبلک آف صومالیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ 1991 میں محمد سید باری کی حکومت ٹوٹنے کے بعد صومالیہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تقریباً 2 دہائیوں پر مشتمل اس خانہ جنگی پر 2006 میں کچھ حد تک قابو پا لیا گیا، لیکن ابھی تک اقتدار کے ان بھوکے ظالموں کے درمیان روز جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس خانہ جنگی کے دوران صومالیہ میں 5 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔
सितंबर 2012 में आखिरकार सोमालिया जनरल इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गया। सोमालिया का शुमार दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में होता है। अदाद शुमार के मुताबिक सोमालिया की 80% आबादी अभी भी खाना बदोशों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक मुसलमान मुल्क होने की वजह से यहाँ की 90% से ज़ायद आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का सरकारी नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया है। यहाँ की 2 सरकारी ज़ुबानें अरबी और सोमाली ज़ुबान हैं। सोमालिया का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का दारुल हुकूमत मोगादिशो है। ये शहर सोमालिया की साहिली पट्टी के साथ वाक़या है। यहाँ पर नहायती अहमियत की हामिल मेलिना बंदरगाह भी वाक़या है। मोगादिशो की आबादी 35 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मोगादिशो का शुमार दुनिया के सबसे लाख कानूनियत वाले शहरों में होता है, जहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। एक हमवार मुल्क होने के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले भी वाक़या हैं। काल मैडाओ माउंटेन रेंज में सोमालिया की सबसे ऊंची चोटी वाक़या है। इस पहाड़ की ऊंचाई 8071 फुट है। इस मुल्क की साहिली पट्टी तकरीबन 33 किलोमीटर लंबी है। सोमालिया में कुल 6 नेशनल पार्क्स वाक़या हैं। लेक बोडाना नेशनल पार्क जनूबी साहिल के साथ वाक़या है। मुल्क में बनने वाला ये सबसे पहला नेशनल पार्क था। 80 की दिहाई में सोमालिया के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इस पार्क को सियाहों के लिए डेवलप किया। लासीगल गारों के अंदर बनी हुई पेंटिंग्स सोमालिया के साहिली शहर हरगिसिया में वाक़या हैं। तहकीक के मुताबिक पता चला है कि अफ्रीका में ये सबसे पुरानी पेंटिंग्स की दरियाफ्त है। लासीगल आर्ट्स 3000 से 9000 BC के दरमियान पेंट की गई हैं। मोगादिशो में वाक़या द मॉस्क ऑफ इस्लामिक सॉलिडेरिटी एक नहायती शाहकार मस्जिद है। ये मस्जिद 1987 में सऊदी अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन ने तामीर करवाई थी। सोमालिया के दारुल हुकूमत में वाक़या ये एक नहायती खूबसूरत मस्जिद है। द मॉस्क ऑफ इस्लामिक सॉलिडेरिटी अफ्रीका में वाक़या सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में 10,000 के करीब नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। द टॉम्ब ऑफ अननाउन सोल्जर मोगादिशो में वाक़या एक नहायती काबिल दीद मकबरा है। ये मकबरा जमहूरिया सोमालिया की आज़ादी की जंग में शहीद होने वाले मर्दों और औरतों की याद में तामीर किया गया। मोगादिशो में वाक़या ये मकबरा एक संगे मील की हैसियत रखता है। सोमालिया कदीम दौर से ही तिजारती लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल रहा। 19वीं सदी में बरतानिया और इटली के सोमालिया पर कब्ज़े के बाद इन दोनों ममालिक ने सोमालिया की सारी तिजारत अपने कंट्रोल में कर ली। सोमालिया की करेंसी सोमाली शिलिंग है। सोमालिया में कोई सेंट्रल बैंक मौजूद नहीं, जिसकी वजह से सोमालिया में और कई करेंसीज भी गर्दिश करती रहती हैं। यहाँ पर यूरेनियम, जिप्सम, कॉपर, नमक, कुदरती गैस और तेल के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं। सोमालिया में पैदा होने वाले बच्चों का 35% 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पीने का साफ पानी न होने की वजह से वबाई अमराज का शिकार होकर मौत का शिकार हो जाता है। ये अफ्रीकन यूनियन के बानी मुल्कों में से एक है। यहाँ पर तकरीबन 6 मिलियन के करीब लोग भूख का शिकार हैं। सोमालिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा जराइम की रेशो पाई जाती है। सोमालिया के बहरी कज़ाक अब तक 42 के करीब कश्तियाँ और बहरी जहाज़ अगवा कर चुके हैं। 1991 में सोमालिया सिविल वार के शुरू होने के बाद 2010 तक किसी सियाह ने सोमालिया का सफ़र नहीं किया। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अफ्रीका में वाक़या एक मुस्लिम मुल्क सोमालिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टिकटॉक पर ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।